الحمد لله الذي خلق الحق خلق الباطل خلق العلو خلق السفل خلق اليوم خلق الليل خلق النور خلق الظلمة خلق السعادة خلق الشقاوة خلق الحياة خلق الموت خلق الأضداد خلق كل شيء فضل زمانا على زمان مكانا على مكان بلدا على بلد شهرا على شهر يوما على يوم ليلة على ليلة جهة على جهة لحظة على لحظة أمة على أمة ملة على ملة نشهد أنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له لا شريك له في ذاته ولا في نعوته ولا في كلامه ولا في كماله لا في وجوده ولا في وجوبه لا في ألوهيته ولا في ربوبيته ولا في معبوديته ولا في محموديته ولا في مسجوديته لا في ملكه ولا في ملكه ولا في ملكوته لا في جبره ولا في جبروته لا في عظمته ولا في عظموته لا في رحمته ولا في رحموته ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي جعله الله عز وجل إمام الأنبياء أتقى الأتقياء أصل الأصفياء الذي زينه الله تعالى بالأخلاق المرضية والآداب الجيدة الذي شيده الله تعالى وأيده وأكده بالبينات الواضحة والدلائل القاطعة والبراهين الساطعة والمعجزات اللامعة نسأل الله تعالى أن ينزل بحر فضله وصحائب كرمه عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم كانوا يرون وجه النبي صلى الله عليه وسلم المتلألأ الذين هم كانوا يركعون مع ركوعه ويسجدون مع سجوده الذين هم كانوا يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم حق اتباع الذين هم كانوا يفدون بآبائهم وبأمهاتهم وبأولادهم وبأوطانهم وببلادهم وبميلادهم وبتيلادهم حتى بمهجهم في حبه وحب نبيه وهم الذين كانوا يفتخرون بالتفدية والتضحية وهم الذين كانوا يبلغون الكتاب وهدي النبي صلى الله عليه وسلم حرفا حرفا نقطة نقطة من غير إفراط وتفريط من غير تحريف وتبديل من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة من الغرب إلى الشرق من الشرق إلى الغرب من الجنوب إلى الشمال من الشمال إلى الجنوب من أفق إلى أفق صلى الله تعالى عليه وعليهم ومن اهتدى بهديه ومن استنى بسنته ومن تخلق بأخلاقه ومن تزين بتزيينه ومن تدرس بتدريسه ومن نجح بحبه واتبع حق اتباعه علماء أمته وفقهاء ملته ومجاهدي دينه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وقد ورد في الخبر عن النبي الأمين المأمون الصادق المصدوق الأبر
صاحب القبر الأعظم صلى الله عليه وسلم أنه أفصح حيث قال لو كان الإيمان بالثريا لو كان الدين بالثريا لو كان العلم بالثريا لناله رجل أو رجال من أبناء فارس أو كما قال عليه الصلاة والسلام হিলফুল ফুজুল ইসলামী যুববৈক্য পরিষদ রামধায়ের উদ্যোগে আয়োজিত 13তম তাফসিরুল কুরআন মহাসম্মেলনের মহাত্তন মুহতারম মুকাররম আদর্শ ব্যক্তিত্ব জনাব সভাপতি, সমাগত ইমান দীপ্ত মুরব্বিয়ানে কেরাম, নবী প্রেমে উদ্বুদ্ধ প্রিয় যুবক বাইসব, সাহাবায়ে কেরামের অনুসরণে অনুপ্রাণিত সম্মানিত উপস্থিতি, সম্মানিত হাজিরিনে কেরাম, আমি আসলে খুবই ক্লান্ত, অন্যদিকে বিভিন্ন অসুস্থতায় আক্রান্ত। একমাত্র আপনাদের সাথে একটা সাক্ষাৎ, আপনাদের নেক দোয়া, আপনাদের সাথে সংক্ষিপ্ত পরিচিতি লাভ করার লক্ষ্যে হাজির হয়েছি। আমার মাননীয় ঘোষক যেভাবে ঘোষণা দিয়েছেন, আমি আসলে আসলাম গুমো, তান ঘোষণা শুনিয়া হয়েছে হজাগ, অবাস্তব না। আমি গাড়ির গুমো আসলাম, ক্লান্তি বেশি আছে, শারীরিকভাবেও ক্লান্ত, মানসিক দিক দিয়েও ক্লান্ত। কারণ কিছুদিন আগে গেছলাম নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জিয়ারত। আপনার আর মন চায়নি নবীর জিয়ারত যাইতে? সবের মনে চায়, এশক আছে, আবেগ আছে। খার খার মনে চায় আটটা তুলনছেন দেখে লামকা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জিয়ারত, জিয়ারত শব্দের অর্থ হইল সাক্ষাৎ। নবীর সাথে সাক্ষাৎ করা কি এই যুগে এই সময়ে সম্ভব? নবী তো কবরস্থ, কবরে শায়িত, তার লগে সাক্ষাৎ কি সম্ভব? আইন তো জমিনের নিচে, আর আপনি জমিনের উপরে, আপনি তার লগে সাক্ষাৎ করবা কেমনে? আপনার দেশে, আপনার কাছে হয়তো আপনার আব্বা আম্মা, আপনার মুরব্বী, এরাও কবরও আসন, তারার জিয়ারত গেলে তারারে দেখুননি। তার জিয়ারতের অর্থ সাক্ষাৎই, সাক্ষাৎও জ্ঞালাপ তৈল গীতা। অন্যদিকে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে নিজেই ইরশাদ করছেন, মান সারা কবরি ওয়াজাবাত লাহু শিফাআতি, আমার কবর যারা জিয়ারত করব তার জন্য আমার শেফাআত ওয়াজিব। নবীর সত্তা, নবীর অস্তিত্ব, নবীর পবিত্র দেহ যদিও আমরা দেখতাম পারি না, তান খৈবর তো দেখা সম্ভব, মাতো না? তান খৈবর দেখা সম্ভব না? সম্ভব না। আমার নব্বে কইছেন মান যারা কবরি, যে আমার খৈবরের জিয়ারত করব, আমার জিয়ারত করব, কইছেন না? কইছেন নি? মাতো না বা? আমার নব্বে কইছেন যে আমার খৈবর জিয়ারত করব, তার লাগি শেফাআত ওয়াজিব। আমার নবীর খৈবরের এত মর্যাদা,
আমার নবীর কবর শরীফের এত ফজিলত, আমার নবীর কবর শরীফের এত মাহাত্ম্য যে কবরে কোনো মুমিন মুসলমান যদি বিশুদ্ধ আকিদা সহকারে জিয়ারত করিলে তার লাগিয়া নবীর শাফাআত ওয়াজিব হইয়া যায়। তবে নবীর কবরও জিয়ারত গেলে সাধারণভাবে আমরা কবরও গেলে যেভাবে জিয়ারত করি তেমনভাবে না, আমার নবীর কবরের জিয়ারতের তরিকা ভিন্ন। ও না, আমার নবীর কবর শরীফের জিয়ারতের তরিকা না ভিন্ন। সেইখানে গিয়া কইবা আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ। আহা, আমার নবী শুনুন, আমার নবীর কবরের কাছে গিয়ে আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ কইলে আমার নবী শুনুন এবং সালামের জবাব দেন। ভাগ্যবান আপনি, আপনি ভাগ্যবান, আমার নবীরে গিয়া সালাম করলা, আমার নবী আপনার সালামের জবাব দিলা। এরপরে আপনি পড়বা আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আশহাদু আন্নাকা রাসূলুল্লাহ, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আশহাদু আন্নাকা রাসূলুল্লাহ। আপনার নয়া করি যেমন ইমান আল্লাহ আমার নবীর সামনে, আমার নবী আপনার ইমানের জন্য সাক্ষী গেলাগা। এত বরকতময় জিয়ারত আমার নবীর কবর, এই কবরের জিয়ারতটাই তো বরকতময়। যদি কোনো ভাগ্যবান মন্দার চোখরে আল্লাহ তাআলা খুললা দেলায় তাহলে সে নবীর জিয়ারতও করতে পারে। যাইব নবীর কবর জিয়ারতের জন্য, তার অন্তর চোখ যদি আল্লাহ খুলিয়া দেলায় তাহলে নবীর জিয়ারত করিলি তো পারে না মাতো না। আমরা শাহ ওলিউল্লাহ রহমতুল্লাহ আলাইহি গেলা কাফেলা সহ গেছেন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর শরীফ জিয়ারত। ওইখানেও গেলে মানুষ বেকুল হইয়া যায়। যদিও আমরা বুঝাই হতাশ হইও না, দৌড়াদৌড়ি করিও না, উড়া তারা করিও না, বুঝাই, তারাও বুঝে, কিন্তু যখন কাছে যাওয়া যায় তখন নিজেও বুঝি না, যারে বুঝাইলাম হেও বুঝে না। একটা আকর্ষণ, চুম্বকের একটা আকর্ষণ, সে টানে, কে কার আগে যাইতো। অবস্থা এমন হয় নবীজির কবর শরীফের দ্বারও গিয়া কত রাতের দুরুদ শরীফ জানি মানুষ হই ওয়াজও করি, দুরুদ শরীফই ভাই দেয়। কোন দুরুদ শরীফ পড়তাম, মহান নবীর কাছে আইসে কোন দুরুদ শরীফ পড়তাম, মন ভেকুল হয়ে যায়। দুরুদ শরীফ পড়ার খেয়ালটা পর্যন্ত থাকে না, শুধু অত হান আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জিয়ারত এত পবিত্র, কিন্তু দুঃখের বিষয় একগুলো মানুষ আজকে প্রচার করে পোস্টার দিয়া, এই ব্যানার দিয়া, যে নবীজির কবর শরীফ জিয়ারতের লাগিয়া সফর করা হারাম। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর শরীফ যদি জিয়ারত করা হারাম হয় তাহলে তোমার বাপের কবর জিয়ারত করা কিতা? এক বহুত বড় মুআল্লিম, হরমে মক্কা মদিনা থেকে হরমে মক্কাত গেলাম এই বছর না কয়েক বছর আগের কথা। হরমে মক্কা থেকে বাইরে হয়েছি যে সময় সামিয়া আসিল, গাজা আসিল। এখন তো গাজাও নাই, সামিয়াও নাই, সব তারা হরম বানাই লিছে। বাইরে হয়েছি, হরম থেকে বাইরে হয়েছি, এই টুপি তো আছে, লম্বা টুপি একটা আছে নে আমার মাথাত, মাথো না, লম্বা টুপি একটা মাথাত আছে। এই টুপিটারও একটা বৈশিষ্ট্য আছে, এই টুপিরও একটা আসল আছে। দেখছে ওই টুপি দেখকেই দৌড়িলিছে আমার হাত দৌড়িয়া আস্তে আস্তে চলে আর আমারে মাথায় কয় আপনি মদিনাত গেছলানি? আমি কই গেছলাম। ওই কেল লাগি গেছলা? ইহতা হইতে আমার উঠি গেছে রাগ। মদিনাত মুসলমানরা কেল লাগি যায়, হৌরিরে দেখবার লাগি যায়, তার বউরে দেখবার লাগি যায়। মদিনাত লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করিয়া, এত পরিশ্রম করিয়া মদিনাত যায় কেল লাগিয়া? নবীর জিয়ারতের জন্য। কেল লাগি যায়? কও না,
নবীর জিয়ারতের জন্য। ওই গেছলাইনি মদিনাত, আমি হয়ে গেছলাম। ওই খেল লাগে গেছলাই, তো হইতাম আসলাম ভিন্ন কথা, যেহেতু সে আরবি মানুষ। হইলাম গেছলাম নবীর জিয়ারত, হইতাম তো আসলাম নবীর কবরের জিয়ারত, হইলাম নবীর জিয়ারত। কয় হারাম হারাম হারাম। হয় নবীর কবর জিয়ারতের লাগিয়া যাওয়া হারাম। জিগাইলাম মাত দলিল, দলিল খিদা তে আটকে গেছে গিয়া, আটকে গেছে গিয়া। আমি কই দলিল আমার কাছ থাকি নে, তো না দলিল আমার কাছ থাকি হ না নে। লা তুসাদ্দুর রিহাল ইল্লা ইলা সালাসাতি মাসাজিদ, মসজিদুল হারাম ওয়া মসজিদুল আকসা ওয়া মসজিদি ওয়া ফি রাওয়ায়া মসজিদি হাযা। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদ বুখারী শরীফের মাঝে আছে যে সফর করা যায় না 3 মসজিদ ছাড়া অন্য কোনো মসজিদের দিকে দিয়া। এই 3টা মসজিদের মাঝে পয়লা নম্বর মসজিদে হারাম, 2 নম্বর মসজিদে আকসা, 3 নম্বর মসজিদে নববী। এই মসজিদগুলা ছাড়া, 3টা মসজিদ ছাড়া অন্য মসজিদের দিকে দিয়ে সফর করার কোনো ফায়দা, কোনো উপকার, কোনো লাভ নাই। কয় হ্যাঁ এইটাই তো দলিল। আমি বললাম এইটা দলিল হইল কেমনে? এই হাদিসের মাঝে তো মসজিদের আলোচনা, খৈবরের তো কোনো আলোচনা নাই। তো না, লা তুসাদ্দুর রিহাল ইল্লা ইলা সালাসাতি মাসাজিদা। মাসাজিদ বুঝো তো, মসজিদের বহু বচন, আরবি ভাষা মাসাজিদ। এই হাদিসের আলোচ্য বিষয় মসজিদ না খৈবর? তো না বা, এই হাদিসের আলোচ্য বিষয় মসজিদ না খৈবর? জিকাইলাম এই হাদিসের আলোচ্য বিষয় মসজিদ, মসজিদওয়ালা হাদিসে তোমরা খৈবরই না লাগাইলা। এখানে খৈবর ব্যাপারে আমার নবীর হাদিস আছে না নাই? মাতে না। আমি কই মাতস না কেন, তুই তো আহলে হাদিস। কয় আমি তুই হাদিস জানস না? আমার নবী খৈবরের ব্যাপারে যে হাদিস বয়ান করছেন, হাদিস জানস না? মাথে না। আমি কই হাদিসও আছে, কুনতু নাহাইতুকুম আন জিয়ারাতিল কুবুর ফাজুরুহা ফাইন্নাহা তুযাক্কিরুল আখিরাহ। আছে না এই হাদিস? মাতো না বা, আছে না নাই? আছে। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে ফরমান, তোমরারে আমি আগে খৈবর জিয়ারত থেকে নিষেধ দিছিলাম, এখন থেকে তোমরারে অনুমতি দিলাম খৈবর জিয়ারত করো। জুরুহা আমরের জায়গা। কুনতু নাহাইতুকুম আন জিয়ারাতিল, এই তিরমিজিতে আছে নি হাদিস? মোল্লা হল মাতো না কেন? কুনতু নাহাইতুকুম আন জিয়ারাতিল কুবুর ফাজুরুহা। আগে খৈবর জিয়ারত তাকে নিষেধ করছিলাম, এখন থেকে অনুমতি দিলাম তোমরা খৈবর জিয়ারত করো। এখানে কইসনি বাড়ির দ্বার হইলে জিয়ারত করো, বাপের হইলে করো, মার হইলে করিও না, বউ রইলে করো, হৌরি রইলে করিও না, নবী রইলে করিও না, দূর হইলে করিও না, দ্বার হইলে করিও, বাংলাদেশও করিও, সৌদি আরব করিও না। এটা আসেনি? মাতো না, আসেনি? কুনতু নাহাইতুকুম আন জিয়ারাতিল কুবুর ফাজুরুহা ফাইন্নাহা তুযাক্কিরুল আখিরাহ। কারণ খৈবর জিয়ারতে গেলে আখেরাত স্মরণ হইয়া যায়, সুতরাং তোমরা খৈবর জিয়ারত করো। তাই হাদিসের মাঝে খৈবর জিয়ারতের হাদিসও আছে। তো যে কোনো খৈবর জিয়ারত করলে সওয়াব, আমার নবীর খৈবর জিয়ারত করলে হারাম। জিকাইলাম বিয়া করছস নি? আর জিকাইলাম বিয়া করছস নি? আমি ওইলাখানেই মাতি। জিকাইলাম বিয়া করছস নি? গুসা করে লিছি আমার ভাই। আমি তো কইছি তারে গুসা করবার লাগিয়া, গুসা করে লিছে। হয় আপনি আমার এটা জিকান খানে। আমি হয়তো তুই রাগ করলে খানে। বিয়া করা কি হারাম? বিয়া করা হালাল না হারাম? সওয়াব না গুনাহ? ফানকিহু মা তাবা লাকুম মিনান নিসাই মাসনা ওয়া সুলাসা ওয়া রুবা। আল্লাহ হুকুম দিছুন বিয়া করবার লাগিয়া। জোয়ান ফাইন হইলে বিয়া করতায় না? বিয়া করতায় না? মাতো না বা, বিয়া করতায়। আর নিকাহ মিন সুনানিল মুরসালিন, সকল নবী রাসূল হরের সুন্নত হইল বিয়া। সুতরাং বিয়া করা সওয়াব না গুনাহ? মাতো না। জিকাইলাম তুই রাগ করলে খেনে, বিয়া করা গুনাহ না সওয়াব? হয় সওয়াব। মই রাগ করলে খেনে তেল মাতে না। হয় বিয়া করে লিছি। আমি কতখান দূর, কোন জেলাত বিয়া করছস? কইছি এক জেলার কথা, আমি চিনি না। বললাম কতখান দূর? হয় 1000 মাইল। বলে যাসনি তোর হৌরির জিয়ারত যাসনি? হয় যায়। বলে তোর হৌরির জিয়ারত যায়, যারা আমার নবীর জিয়ারত না যাইস?
তোর হৌরির জিয়ারত যায় যারা আমার নবীর জিয়ারত, তো তোর হৌরির মর্যাদা বেশি গেছে আমার নবী তেক্কা। আমার নবীর জিয়ারত করা হারাম আর তোর হৌরির জিয়ারত যায় মাথে না। হয় নবীনু মুর্দা, আমার হৌরি তো জিতা, নবীনু মুর্দা। আমি কই নবী মুর্দা হইলে কয়, নবী মুর্দা হইলে কয়। আল্লাহ কোরআন শরীফ কইছেন ওয়ালা তাকুলু লিমান ইউকতালু ফি সাবিলিল্লাহি আমওয়াত বাল আহইয়াউন ওয়ালাকিন লা তাশউরুন। শুহাদার ব্যাপারে আল্লাহ কইছেন যে সকল শহীদ, যারা শহীদ হয়ে গেছে এরারে মুর্দা কইও না, এরা জিন্দা। মাতো না, এটা আমি কইছি না আল্লাহ কইছেন? শহীদরা জিন্দা না মুর্দা? শহীদরা জিন্দা না মুর্দা? এরা বাচ্চা জিন্দা না মরিয়া জিন্দা? বাচ্চা জিন্দা না মরিয়া জিন্দা? না মরলে শহীদ হইতে পারবো? মাতো না বেটা, না মরলে শহীদ হইতে পারবো। তে আল্লাহ এখন, আল্লাহ এখন, আল্লাহ এখন নব্বেও না আল্লাহ এখন লা তাকুলু লিমান ইউকতালু ফি সাবিলিল্লাহি আমওয়াত বাল আহইয়াউন ওয়ালাকিন লা তাশউরুন। এরা জিন্দা, আল্লাহ এখন এরা জিন্দা। শহীদরা যদি মরিয়াও জিন্দা, নবীর মর্তবা শহীদের চেয়ে বেশি না কম? জোর রাখো না, আর জোর রাখো না। সুতরাং আমার নবী মরিয়াও জিন্দা, আমার নবী মরিয়াও হও না জিন্দা। হয় আমারা সারি দাও, আমি সারি না। আমারও দর্শিল ফয়লা এখন আমি ধরছি, আমি সারি না। কইলে শুকলো না আখার, আমি কই আরে মিয়া থামো থামো থামো, তোমার শুকলে আখার এতে আমরা মাসাকিলে 7টা আছে, তোমার শুকলে আখার একটু থামো না। তুমি নবীরে মুর্দা হইলে কোন যুক্তিতে? শহীদরা যদি ওই জিন্দা, তাহলে নবী জিন্দা না মুর্দা? জিন্দা না মুর্দা? হয় আমারে সারো, আমারে সারো। অত বড় বেটারে আমি তো দড়ি আটকাইতাম পারতাম না। জাগ্ঞা বিপদ, জাগ্ঞা জাগ্ঞা জাগ্ঞা। এরার নাম হইল লামজহবি, এরার নাম হইল আহলে হাদিস, এরার নাম না আহলে হাদিস। তারা আহলে হাদিস। নবীর কবর শরীফ জিয়ারত করারে তারা হারাম মনে করে এবং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরকতময় স্থান আছে না নাই? মাতো না। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কদম যে জমিনের সাথে লাগছে ওই জমিন হয়ে গেছে বরকতময়। আমার নবী উহুদ পাহাড়ে উঠছেন, উহুদ পাহাড় বরকতময়। আমার নবী উহুদ পাহাড়ে উঠছেন একবার, একবার না 2বার উঠছেন। তো একবার উঠছেন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার সাথে আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এবং তার সাথে উমরে ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এবং তার সাথে হযরত উসমান গনি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। আমার নবী উহুদ পাহাড়ে উঠছেন। উহুদ পাহাড়ের চূড়ায় যখন উঠছেন, উহুদ পাহাড়ে কাঁপ শুরু করছে, ভীষণভাবে কাঁপে কাঁপে কাঁপে। নবীর মর্যাদা রক্ষা করতে পারবো না, পারতো নয়। এই বয়ে উহুদ পাহাড় কাঁপে, উহুদ পাহাড় কাঁপে। এই লাখান আমার নবী আরেকবার উঠছিলা সাবির পাহাড়। উঠছিলানি না উঠছিলা না? মাতো না বা মুল্লা বেটা? সাবির পাহাড়, সাবির পাহাড়ে উঠছিলা। এইটা একটা প্রশ্নের জবাব যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবলে নূর, জবলে নূর সেই কেনেকে উঠলা? অন্য পাহাড়ে আমার নবী পছন্দ করলা না কেনে? আর কোনো পাহাড়ে উঠলা না কেনে? তার জবাব দিয়েছেন আল্লামা আইনি রহমতুল্লাহ আলাইহি, আমার নবী এর আগে উঠছিল আর একটা পাহাড়। এই পাহাড়ের নাম হইল সাবির পাহাড়। আছে নি কিতাব? মোল্লা মাতো না। সাবির পাহাড়ে উঠছিল, সাবির পাহাড়। যখন আমার নবী সাবির পাহাড়ে উঠছেন, তখন সেই পাহাড়ে ভীষণভাবে কাঁপতে শুরু করছে এবং আমার নবীরা হওয়া শুরু করছে ইহবিত আন্নি, ইহবিত আন্নি ইয়া মুহাম্মদ, ইহবিত আন্নি ইয়া মুহাম্মদ, ইহবিত আন্নি। হে মুহাম্মদ, আমার উহুর থেকে লামি যা, আমার উহুর থেকে লামি যা, আমি ডরাইতেছি আমার উফরে নি তোরে কেউ কাতল করিলায়। আমার নবী সেই সাবির পাহাড় থেকে লামি গেলা, এরপরে গা উঠলা সাধনা করার জন্য জবলে নূর, নানিটার নাম গারে হেরা, জবলে নূর। জবলে নূরের মাঝে এরপরে গা উঠলা। তো উহুদ পাহাড়ের উপরে আমার নবী উঠছেন। আমার নবীর সাথে আবু বকর সিদ্দিক, উমরে ফারুক, উসমানে গনি। না উসমানে গনি, উমরে ফারুক, আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এরা উঠছেন। যখন উঠছেন পাহাড়ের চূড়ায়, ওই উহুদ পাহাড়ও কাঁপ শুরু করছে, ভীষণভাবে কাঁপতে শুরু করছে। আমার নবী মারছেন ফাও দিয়ে লাত, লাত মারি এখন উসবুত উসবুত উহুদ, উসবুত উহুদ, উসবুত উহুদ, আলাইকা নবিয়ুর রহমা ও সিদ্দিকুন শহীদান।
এই উহুদ পাহাড় তুই থামি যা, তোর কিসের বই, ডরাস কেল লাগিয়া রহমতের নবী তোর উপরে ফাও রাখছন, সিদ্দিকা ফাও রাখছে, আর 2 শহীদের ফাও তোর পিঠের মাঝে লাগছে, তোর ডর কিসের? ডরাইবার কোনো কারণ নাই, তুই থামি যা কইছন। আর উহুদ পাহাড় থামি গেছে গিয়া, এবং সেই উহুদ পাহাড়ে উঠছেন আমার নবী আরেকবার উহুদের যুদ্ধের সময়। উহুদ এখনও আছে এই জায়গাটা, উহুদ পাহাড়ের যে জায়গাটা আমার নবী উঠতে বসছিল, বোঝা যায় আল্লাহ যেমন কুদরত থেকে আগে বাগে একটা চেয়ার বানাইয়া রাখি দিয়েছেন। যারা দেখছেন না, দেখার চেষ্টা করবা। আগে তো আমরা গেছি, এখন দেখাই যায় না, বহুত দূরে তাক লাগে, বেড়া দিয়া রাখি দিছে, বেড়া দিয়া চেয়ার। যেখানে গিয়ে আমার নবী উহুদের যুদ্ধের পরে আমার নবী উহুদ পাহাড়ের যে পাথরের মাঝে গিয়ে বসিলা সাহাবায়ে কেরাম সাথে, সেইটাও এখনও আছে। তো বোঝা গেল নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহুদ পাহাড়ের উপরে কয়েকবার উঠছেন, মাথো না। সেই কারণে উহুদ পাহাড়ের এত মর্যাদা বাড়ি গেছে গিয়া। আমার নবী যখন তাবুক থেকে ফিরত, তাবুক গেছনি 750 কিলো, মদিনার থেকে 750 কিলো হইলে তাবুক, সেই তাবুকও গেলাম। তাবুক থাকি যখন নাই তখন আমার মনে পড়লো আমার নবী যখন তাবুক থেকে মদিনার দিকে প্রত্যাবর্তন করলা, উহুদ পাহাড়ের চূড়া যখন আমার নবীর চোখের সামনে বাইসে উঠলো, তখন সাহাবায়ে কেরামনে সম্বোধন করে কইলা, হাজা জবল উহুদ, হাজা জবল উহুদ ইউহিব্বুনা ওয়া নুহিব্বুহু, হাজা জবল উহুদ ইউহিব্বুনা ওয়া নুহিব্বুহু। এইটা উহুদ পাহাড়, এই উহুদ পাহাড়ে আমরারে ভালোবাসে, আমরাও সেই উহুদ পাহাড়ে ভালোবাসি। আল্লামা সামহুদি রহমতুল্লাহ আলী ওয়াফাউল ওফার মধ্যে লেখন, মানুষ যেভাবে জান্নাতে যাইব, আমার নবীরে উহুদ পাহাড় ভালোবাসছে, এই উহুদ পাহাড়ও জান্নাতে যাইব। নবীজির হাদিস আছে, দেখবা, দেখুন যে যারা আশিক হলে দেখবা, আমার নবীর হাদিস আছে, তোমরা যদি উহুদ পাহাড়ে যাও তাহলে ওই গাছের ওই পাহাড়ের উপরে ফলের গাছ আছে, ফল খাইও। যদি ফল পাও না তাহলে ফাটা খাইও, ফাটা যদি পাও না তাহলে খাটাওয়ালা গাছের খাটা খাইও। কারণ তার মাঝে কি আছে? বরকত। খাও না, তার মাঝে কি আছে? তার মাঝে কি আছে? তার মাঝে কি আছে? বরকত আছে। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কদম শরীফ জমিনের যে সকল জায়গার মধ্যে লাগছে, ওই সকল জায়গার মধ্যে বরকত আছে না নাই? নবীজি যেখানে নামাজ পড়ছেন এই জায়গার মাঝে বরকত আছে না নাই? মাথো না, আছে। হুদাইবিয়া এখনো আছে, হুদাইবিয়া এখনো, মাথো না, আছে না নাই? সেই হুদাইবিয়ার এখানে একটা মসজিদও আছে, আর সেই হুদাইবিয়ার এখানে একটা কূপও আছে। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুজিজা, যে কূপটা শুকাই গেছে, পানি নাই। সাহাবায়ে কেরাম প্রায় ১৫০০ সাহাবায়ে কেরাম, উট ওই সবগুলো আছে, সব পিপাসার্থ, পানি নেই, পানির অভাব। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে ওই কূপের মাঝে কুলি ফালাইছেন, আর ওই কূপটা ফাইনে বড়ি গেছে গিয়া। এখনো আছে না নাই? আছে। ওই কয়দিন আগে দেখে আছে, এখনো সংরক্ষিত আছে। তবে তারা খালি বেড়া দেয়, বেড়া থেকে বেড়া দেয়। আগে তো আমরা কূপের উফরে একবারে গেছি, গিয়া দেখছি, দুরূদ শরীফ পড়ছি, দোয়া করছি আর খানছি। এখন আর দ্বারও যাওয়া যায় না, দূর থেকে দেখা যায়, একটু খুঁজিয়া বার করা লাগে। তো নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যত জায়গাত গেছেন, যত জায়গাত বইছেন, যত জায়গাত দোয়া করছেন, আছে না? মসজিদে আজহাবা, মসজিদে আজহাবা আছে না নাই? মসজিদে আজহাবা আছে না নাই? মসজিদে কামামা আছে না নাই? মাথো না। এই সকল মসজিদ হল আছে। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেখানে দোয়া করছেন, আমার নবীর কদম শরীফ যতখানে লাগছে, সব জায়গার মাঝে বরকত আছে না নাই? প্রমাণ কিতা, দলিল কিতা? বুখারী শরীফের রওয়ায়াত, হযরত ইবনে ওমর, হযরতে না ইবনে ওমর, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর, উমরের সন্তান আব্দুল্লাহ, তাইনেরও কবর আছে। মিনতাকাতুশ শুহাদা, মিনতাকাতুজ জাহির, 2টা জেলার সমন্বয় স্থানে এখনও আছে। মকবরাতু ইবনে ওমর, সাইনবোর্ড নেই, আগে সাইনবোর্ড আছিল, এখন তারা মিঠাই লিছে, তারা মিঠানিত সাইনবোর্ড আছিল। মকবরাতু ইবনে ওমর, এর ফাঁসি আছে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বাড়ি, ঝুলন্ত অবস্থা, তার গেটটা এখনও সংরক্ষিত আছে। আবাদি নাই, ঘর বাড়ি নাই, এই পাহাড়ের ছোড়া টিলা, একটা টিলা, পাথরের টিলা, গেট আছে এখনও। বোঝা গেল সেই যুগেও ওমর বড় সম্ভ্রান্ত আসলা। বাড়ির মাঝে গেট, বাড়ির মাঝে গেট ঝুলন্ত অবস্থায় এখনও আছে।
সেই উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বাড়িটাও আছে, আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কবরও আছে, তাইনের বাড়িটারও চিহ্ন আছে। হযরতে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর রওয়ায়াত বুখারী শরীফের মাঝে আছে, মক্কা থেকে মদিনা পর্যন্ত যত জায়গাতে আমার নবী নামাজ পড়ছেন তত জায়গাত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আলামত লাগাইয়া রাখতা, পরিচয় লাগাইয়া রাখতা এই জায়গাত নামাজ পড়ার জন্য। আমার নবী নামাজ পড়ছেন তাই ওই জায়গাত নামাজ পড়তা, অন্যান্য সাহাবারও ওই জায়গাত নামাজ পড়তা। বুখারী শরীফের মাঝে লম্বা রবায়াত, এর দ্বারা বোঝা গেল তাবাররুকের অস্তিত্ব উজুদ আছে না নাই? মাথা না, তাবাররুকের উজুদ আছে না নাই? ওই সব লামজহবিরা তাবাররুকের অস্বীকার করে। বুখারী শরীফের রবায়াত আহলে হাদিস দাবি করে, আবার হাদিসের অস্বীকার করে, সাহাবার অনুসরণের দাবি করে, আবার সাহাবার বিরোধিতা করে। খুদ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমার দীর্ঘ রওয়ায়াত বুখারীর মধ্যে আছে, যত জায়গাত আমার নবী নামাজ পড়ছেন অত জায়গাত ইবনে উমরে পরিচয় রাখতা, এই কিছু না কিছু ছিন্ন রাখতা। অনেক এখন বর্তমান সময়ে অনেক জায়গাত মসজিদ আছে যেগুলা সঠিক জায়গায় নির্মিত না, তবে এর দ্বারা বোঝা গেল নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যে জায়গা বা যে স্থানের সম্পর্ক হয়ে গেছে, বীরে শেফা এখনো আছে না নাই? তো না, বীরে শেফা এখনো আছে না নাই? সেই বীরে শেফা হইতে খাইল বীরে শেফা কেন, ওইখানে কিসের জন্য বরকত আইল? এই সবগুলার আসল কারণ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এইগুলার সম্পর্ক হওয়ার কারণে ওই সবগুলা বরকতময় হয়ে গেছে। হাদিসের দ্বারা এইগুলা প্রমাণিত, হাদিসের দ্বারা যেগুলা প্রমাণিত বরকতময়, ওই সকল বরকতের ব্যবস্থাগুলাকে আহলে হাদিস বা লামজহবিরা অস্বীকার করে, তাই তারা আহলে হাদিস দাবি করে হাদিসের অস্বীকার করলো। ওটা বুঝাই নাই, মাতো না। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেমনভাবে যে জায়গাত ফাও লাগাইছেন, ফাও লাগছে এই জায়গা বরকতময়, তেমনভাবে আমার নবীর সাহাবারা যেখানে গেছেন, যেখানে তারার কদম লাগছে সেই জায়গা হয়ে গেছে কি হয় না বরকতময়। যেমন আজকের যুগ আছে প্রসিদ্ধ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস। তাইফ গেছো নি? তাইফ গেছো? তো গেছো মকবরা ইবনে আব্বাসও গেছো না নি? মাতো না, মকবরা ইবনে আব্বাস, জামে ইবনে আব্বাস, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রইসুল মুফাসসিরিন আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু একবার আমার নবী গেছেন বাথরুম, বর্তমান যুগের বাথরুম আর কি আমরা হইরাম, সেই যুগে তো বাথরুম আসিল না। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ময়দানে পেশাব পায়খানা করলে, যখন পেশাব পায়খানা যাইতা সাইডের দিক থেকে গাছে আইয়া আমার নবীর লাগিয়া আড়াল সৃষ্টি করে নিত। হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রওয়ায়াত আছে, একবার নবী ঘুমাই দিছেন মাঠের মাঝে, বালুর মাঠে ঘুমাই দিছেন। হায় রে বাদশা নবী, হায় রে বাদশা নবী, ইমামুল আম্বিয়া হও না, ইমামুল হও না। তো সকল নবী হলে ইমাম মানছেন না মানছেন না? আমার নবীরে সকল নবী হলে ইমাম মানছেন না মানছেন না? মাতো না, মানছেন না মানছেন না? সুতরাং ইমাম মানার সূত্র, ইমাম মানার আসল নবী থেকে শুরু হয়ে গেল। সকল নবী হলে আমার নবীরে ইমাম মানছেন। এখনের যুগের একদল বাড়িছে এরা ইমাম মানে না, মাতো না, বালা করছে, ইমাম মানে না, বালা করছে, মাতো না, ইমাম মানে না। তেন মাছ জমাতে গুনানো ইমাম মানা লাগে না, লাগে না? সবরে মানিলাও, বড় বড় মুহাদ্দিস 4 জন 5 জন 4 জনরে বানাইলাও ইমাম, নমাজ হইব 4 জনরে ইমাম বানাই নমাজ হইব। সব হাফিজুল কোরআন, হাফিজুল হাদিস 4 জন। আমার মুফতি মুজিবুর রহমান সাহেব ইমাম, আমার নাদিয়ার হুজুরও ইমাম, আমার মৌলানা ইউসুফ খাদিমানিও ইমাম। 3 জন বিজ্ঞ প্রাজ্ঞ 3 জনরে একসাথে ইমাম বানাইয়া নমাজ হরিলাও, সব হইব বেশি, নমাজ হইব। মাতো না, ইমাম মানলে কয়জনে মানন লাগবো? মাতো না, কয়জনে মানন লাগবো? সিলেট ডাক্তার আছে না নাই? বিজ্ঞ বিজ্ঞ ডাক্তার আছে না? খালি একজন নি না 10-12 জন আছে? সবার কাছ থেকে প্রেসক্রিপশন লইয়া ওষুধ খাইলে মোর ভাই না বাস ভাই? মাতো না, বলে সবই তো বিজ্ঞ ডাক্তার, সবার কাছে যাই, সবই বড় বড় ডাক্তার। এফআরসিএস এফআরসিএস আমার এফআরসিএসের কিচ্ছাও আছে, বড় লম্বা হইতাম না এটা। তো সবাই বড় বড় এফআরসিএস, এনগেজ হয়ে গেলায় প্রেসক্রিপশন লইলাই, হেনগেজ হয়ে গেলায় 10 ডাক্তারের কাছে গিয়া 10 প্রেসক্রিপশন লইয়া এই 10 ডাক্তারের ওষুধ যদি খাওয়াতে মোর ভাই না বাস ভাই? মাতো না, 6 জনের ওষুধ খাইবাই,
খনা খজনের খনা খজনের খনা খজনের এ জুড়ে খনা খজনের এর লাগি যে ডাক্তারের খাইলে এই ডাক্তারে খালি যোগ্য আর বাকি যে ডাক্তারের ওষুধ খাইলে না সেই ডাক্তার কিতা অযোগ্য নি মাতো না সবই যোগ্য কিন্তু মানতবি একজন রে সবজন রে সবরে যদি মানো সবরে ইমাম মানাইলাও সবার প্রেসক্রিপশন মোতাবেক ওষুধ খাও তাহলে বাস্তায় আসলায় বাস্তায় না মরবায় মাতো না বেডির মায়ার হইতাই নাই সাডিত ফরি দিবাই গেছ আনবেটা সাডিত ফরি দিবাই জামাই আমার সুকুম্বু দেয় সাডিত ফরলে নাই এই অবস্থা হইব না হইতো না মাত্র না হইব না হইতো না সুতরাং দুনিয়ার যুক্তিও প্রমাণ করে যে একজনে ইমাম মানতে হইব একজনে ইমাম না মানলে সঠিক পথে পরিচালিত হওয়া কখনো সম্ভব না হযরত ইবনে আব্বাস হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ফরমান মানে একবার আমার নবী ঘুমাই রইছেন ময়দানের মাঝে আমি ফোর দেই জাবির এখন আমি ফোর দেই কথা বুঝা যায়নি ও সকলে মাতো না বুঝা যায়নি আমি ফোর দেই প্রহরা দেই তাই হজাক আর নবী ঘুমাইছেন নবী ঘুমাইতা না ঘুমাইতা নাই মাতো না ঘুমাইতানি ফিরিস্তা ঘুমায়নি নূরের জাতি ফিরিস্তা ঘুমায়নি জিব্রাইল 6 ঘন্টা ঘুমায় আজরাইল 7.5 ঘন্টা ঘুমায় আর মিকাইল 3 ঘন্টা ঘুমায় এ মাতো না ঘুমায়নি ফিরিস্তার ঘুম আসেনি নূরের জাতির ঘুম আসেনি মানুষের ঘুম আসে না নাই মানুষের ঘুম আসে না নাই আমার নবী ঘুমাইতে না ঘুমাইতে নাই মাতো না একবার ঘুমাইছন শেষ রাতে আমার নবী ঘুমাইছন খোখরাইন নবী ঘুমাইলে খোখরানি বুঝো নিবা খোখরাইন উঠছেন ঘুম থেকে উঠতে আনা উজ্জা নামাজ ধরিলিছেন অজু তারা মা আয়েশা পর্যবেক্ষণ থাকতা ফকিহাতুল উম্মাহ আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা পর্যবেক্ষণ থাকতা তাই দেখলা নব্বে ঘুম থেকে উঠতে আনা উজ্জা নামাজ ধরিলিছেন সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন ফকিহাতুল উম্মাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনার কইছেন ঘুমাইলে বুঝু যায় আপনি ঘুমাইছেন গভীর ঘুমে আপনি মগ্ন আমি নিজের খানে শুনছি আপনি খখরাইছেন আর উঠতে আনা উজ্জা নামাজ পড়ে দিলে এটা কিতা করলা নিজেখন ঘুমাইলে বুঝু যায় আর আপনি আনা উজ্জা নামাজ পড়ে দিলা আমার নব্যখন ও আয়েশা নাহনু মাআশিরুল আম্বিয়া তানামু আইনায়া ওয়া লা ইয়ানামু কলবি আমরা নবীর জাত আমরা ঘুমাইলে খালি চোখ ঘুমায় মন ঘুমায় না জোরেই কওতে সুবহানাল্লাহ ডরাও না কিতা আমার মুফতি মুজুর রহমান আছে কেন ডরাইতে খেলে লাগিয়া ওটা ফট করে ফটো লাগবে অষ্টা দেখি তা পারবা আমার নবী ঘুমাইছেন জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নবী ঘুমাইছেন গভীর ঘুমে আমার নবী মগ্ন সেই সময় আমি দেখি দূর থেকে একটা গাছ নিজে নিজে উকরিয়া নবীর দিকে দিয়ে আওয়াজ শুরু করছে সুবহানাল্লাহ আওয়াজ শুরু করছে জাবির কইন আমি ছায়া বইলাম গাছটা একবারে আইলো আমার নবীরে ছায়া দিতে শুরু করলো আমার নবী যখন ঘুম থেকে হজা কইবার উপক্রম হইছেন ওই সময় গাছটা আস্তে আস্তে যেখান থেকে আইছিল ওইখানেও আবার জাগাত গেছে গিয়া আমার নবী হজা কইছেন এখন আমার ফেটে তো আর ধরেন না আমি নবীরে জিজ্ঞাসা করিলাম ইয়া রাসূলুল্লাহ বুঝলাম না আশ্চর্যের ব্যাপার ও আজবা মারাইতো ও আজবা মারাইতো ও আজবা মারাইতো ও আল্লাহর রাসূল বিশ্বের ব্যাপার আমি বিস্ময়কর ঘটনা দেখছি আমার নবী এখন কিতা দেখছস কিতা দেখলে তুই আমি তো ঘুমো তুই কিতা দেখলে কোন দেখছি ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনার যখন ঘুমো গাছটা নিজে নিজে উকরিয়া নিজে নিজে মাতো না নিজে 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 উকরিয়া আর আটটা আইসে একবারে আপনার দ্বারো আপনার আইয়া ছায়া দিছে আর আপনার হজা কইবার পূর্ব মুহূর্তে ওই গাছটা আরেকবারে ধীরে ধীরে যেখানে আছিল সেইখানে ফিরত গেছে গিয়া আমি অদ্ভুত এই ঘটনা দেখছি আমার নবী মুস্কাইয়া আসুন কোন জাবির জানোস নি গাছ খেললে গিয়ে আইছিল ওই গাছে আল্লাহর দরবারে আবেদন করছে আমার জিয়ারত করতো আজকে ঘুমাইছে সুযোগ পাইলিছে আল্লাহ তারে অনুমতি দিলাইছেন আমার লগে জিয়ারত করবার লাগে আইছিল গাছ আমার নবীর জিয়ারতের জন্য হয় আমার নবীর জিয়ারতে বরকতময় ঠিক এলাকান একদিন আমার নবী গেছেন বাথরুম পানি নাই আরবের দেশ এমনি পানির অভাব পানি নাই ডিলামিলা ব্যবহার করিয়া নবী বাড়ি আইছেন দেখুন ওই বাথরুমের দুয়ারের সামনে খেলায় লুটা বরিয়া পানি তো রাখছে আমার নবীর খুশ আমার নবীর অন্তরটা একবারে আনন্দে খুশ কোন খেয়ে রাখছে বে ও তো বুদ্ধিমান খেটা ও
অত বুদ্ধিমান খেদা আমার যে পানির প্রয়োজন সে বুঝি লিছে রাখি দিছে বাথরুমের আগে রাখি দিছে পানি ভরিয়া রাখি দিছে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস যখন ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি রাখছি আমার নবী খুশি হই আর করিলেছেন এক দোয়া আল্লাহুম্মা আল্লিমহুল কিতাব ও ফাক্কিহু ফিদ্দিন আল্লাহুম্মা আল্লিমহুল কিতাব এটা ওই নিবাটা মুফতি সাহেব মাইততে সে ফতোয়া দিলাই ভাই ওনার যুগ সে ফতোয়া দিলাই খারা খারা ফট করে ফতোয়া একটু অপেক্ষা করে না বলে দেখি বেটা তালাক যে 3টা দিল হাসই দিল না ইটা জিকানি জুকানি নাই শুরু করে দেয় ফেসবুক উপায় নাই এমন যুগ আইছে হ্যাঁ দোয়া করিলেছেন আল্লাহুম্মা আল্লিমহুল কিতাব ও ফাক্কিহুদ্দিন আল্লাহ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস আব্দুল্লাহ রে তুমি কিতাবের ইলম দাও কুরআনের ইলম দাও আর ফিকহ দাও তারে গভীর জ্ঞান দাও দোয়া করলেছেন বিশেষ দোয়া আল্লাহর কাছে কবুল হয়ে গেছে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস আল্লাহ তাআলা রইসুল মুফাসসিরিন বানাইয়ে দিলাইছেন এখন রইসুল মুফাসসিরিনের একটা ঘটনা হইলাই আমি শেষ করিলিম আপনারা কিবা শুনতে হেরান হয়ে গেছেন ওইটাম নেই তফসিরুল কোরআন লেখছেন তফসিরুল কোরআন আমি তফসিরুল চরিতা চিনি না আমি পড়বারই সময় হয় না তফসির অর্থাৎ কিতাব খুলবারই সময় হয় না 3 দিন 4 দিনে খুব কষ্ট করিয়া কোরআন শরীফ খান খুললে একদিন খালি তিলাবত করি সময় নাই ঘুমে আর জাগিকে ফুসে না টাইম দিয়ে মিলে একদম পারি না অসুস্থ শরীর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রে উমরে ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাইনের মন্ত্রিসভা যে সময় ডাকতা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসরাও ডাকতা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস হইলে অল্প বয়স্ক একবারে কম বয়সের বাচ্চা তানরেও ডাকতা আরও যারা আসলা বড় বড় জ্ঞানী কাহুলান কাহুলান যারা নাকি বড় বয়স্ক আসলা বড় বড় জ্ঞানী তারা অভিযোগ করে ইল্লা উমরের কাছে উমর ইলাখান ফাইন তো আমরারও আছে তুমি খালি ইবনে আব্বাসে ডাকো আমরার ফাইন তো আছে আমরার ফাইন দিয়ে ডাকো না কেন উমরে ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু জবাব দিলা না কয়দিন পরে আরেকবার ডাকছেন মিটিং ওই মিটিংয়ের মাঝে খবর দিছেন ইবনে আব্বাস রাখো আইতো আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাখো না আইতো আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস এখন আমি বুঝি লিছি আজকে আমার খেল লাগি ডাকছেন আমি বুঝি লিছি আমারে আজকে খেল লাগি ডাকছেন আজকে ডাকছেন আমার অবস্থানটা পরিষ্কার করার জন্য আজকে আমারে ডাকছেন আমি এটা আগেই বুঝি লিছি ডাকছেন বড় বড় জ্ঞানী গুণী মন্ত্রিসভার সদস্য যারা সবাই আইছেন বইছেন আমিও গিয়া বইছি আমারে ডাকছেন আমিও গিয়া বইছি